السلام علیکم اور گڈ ایوننگ لنڈن. میں ہوں احمد شاہین اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم اسلم. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس شو کا آغاز کریں، جو فٹ بال فینس ہیں ان کو مبارکباد دینا بنتی ہے، کیونکہ تمام فٹ بال فینس کو یا صرف ارجنٹین کے؟ نہیں ارجنٹینا کا. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں میسی کے اتنے فینس تھے. اگر آپ ارجنٹینا کو نہ بھی سپورٹ کرنا چاہتے لیکن آپ چاہتے تھے، سارے کہیں نہ کہیں چاہتے تھے کہ میسی کے ہاتھ میں وہ ورلڈ کپ کی ٹرافی دیکھنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے کریئر کا جو اب شاید ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں، اب اس کریئر ٹائٹل کے ساتھ وہ تھوڑی اور میچز کھیلنا چاہیں گے، لیکن سب ان کے ہاتھ میں یہ ورلڈ کپ کی ٹرافی دیکھنا چاہتے تھے. اور یادگار لمحات تھے جس وقت انہوں نے، اگرچہ میچ بھی زبردست رہا، اس کے اوپر تو یقیناً الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر ہم نے آخر میں دیکھا جس طرح سے جب وہ خاص طور پہ جذباتی لمحات تھے، جب میسی کے سامنے وہ ٹرافی تھی، اس کو انہوں نے چوما بھی، پھر اس کو اٹھایا، اور وہ شاندار، اس کو بہترین لمحات کہا جا سکتا ہے. بالکل. اور فٹ بال کا یہ ورلڈ کپ بڑی سکسیزفلی اختتام کو پہنچا، اور قطر میں شروع میں بڑی لوگوں نے تنقید کی اور بڑا خراب کرنے کی کوشش کی اس ایونٹ کو، غلط رپورٹنگ کر کے، لیکن جس طرح سے قطر نے خوبصورتی سے اس ایونٹ کا انعقاد کیا اور پھر خوبصورتی سے اس کا اختتام ہوا، تو قطر کو بھی اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اب نئی بحث ہے جو کہ اب اگلے 4 سال تک ہوتی رہے گی کہ کون گریٹسٹ آف آل ٹائم ہے. رونالڈو ہیں، میسی ہیں، یا پھر ان کے بعد اب جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں وہ ہیں. فرانس بھی کوشش کرتا رہا جیتنے کی، اور لیکن جو ٹیم جیتنے کی غرض سے میدان میں اترے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا. حالانکہ فرانس کو ایج حاصل تھا، پوٹینشیل اگر دیکھا جاتا تو فرانس کے پلیئرز میں زیادہ تھا، لیکن ول پاور کو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ یقیناً. اور فرانس نے بھی اچھی اٹیمپٹس کی اور آخر تک وہ گیم کے اندر رہے، اور کوئی بھی کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، چونکہ جو پینلٹی ککس ہیں اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم نے اسی ٹورنامنٹ میں ایسے مقابلے بھی دیکھے جو پینلٹی ککس پہ نسبتاً کمزور ٹیمز ہیں انہوں نے جیتے. لیکن بہرحال اس وقت کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ارجنٹائن ہے وہ اس وقت چیمپئن ہے. بالکل. اور اب احمد، اس سے پہلے کہ ہم شو میں آگے جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہوں نہ ہوں، اسپیشلی اگر میں اپنی بات کروں، کہ وہ کچھ لوگ کماتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ ٹریول کر سکیں. اور ٹریولنگ کا ان کا پیشن ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے ان کا. لوگ ٹریول تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایک ایکسٹریم ٹریول ہوتا ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک شیل میں نہیں رہنا چاہتے. ان کو دل چاہتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں کیسی زندگی ہے، ساؤتھ امریکہ میں کیسی ہے، نارتھ امریکہ میں کیسی ہے، یورپ کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کیا کچھ ہے. جو اتنے خزانے ہیں جو خدا نے بنا کر رکھے ہیں، جو اس زمین میں جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، وہ سارے خزانے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. تو اور خود جا کر صرف وہ ویڈیو دیکھ کر نہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ کر نہیں. تو میں خود بھی ان میں سے ایک ہوں. اور ایک ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے کہ اگر میں ان کا تعارف کرانا شروع کروں گی تو شاید میں اگلے 10 منٹ میں ان کا تعارف کراتی رہوں گی. جو اچیومنٹس ان کے ساتھ منسوب ہے، اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جائے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کی جائے، مسلم کمیونٹی کا ایک پازیٹیو، ایک سافٹ امیج اجاگر کرنے کی اگر بات کی جائے، تو یہ صحرا بھی ان کو جاتا ہے. بہت سارے ایوارڈز انہوں نے جیتے. پوری دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جب انگلینڈ میں کوئی اتنا کامیاب ہوتا ہے تو اس کا جو ڈنکا ہے وہ پوری دنیا میں لازمی بجتا ہے. اسپیشلی مسلم کمیونٹی جس طرح سے ان سے محبت کرتی ہے، جس طرح سے ان کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے. تو مسلم کمیونٹی کا انگلینڈ میں، یو کے میں ایسٹ جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے اچھی ان کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، پیشن ہے، اور پھر انہوں نے اب اس شوق کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے لیے بھی پیشن کو شاید اپنا پروفیشن بھی بنا لیا کچھ حد تک. ان سے بات کریں گے. شیرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اسٹوڈیوز میں. ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. واٹ اے بیوٹیفل انٹروڈکشن. اتنے پیار سے آپ نے بہت کچھ بتا دیا. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید پھر بھی کچھ کم ہی بتایا ہوگا. آپ کی واقعی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں. ایک خاتون ہونا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، پھر مسلم خاتون ہونا، پھر اسکارف کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اسکارف پہن لیا تو آپ کی اپرچونیٹیز کم سے کم ہوتی جائیں گی، اور لوگ آپ کو اس کے اوپر، بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے، اس کی وجہ سے جج بھی کرتے جائیں گے. لیکن آپ نے وہ سارے جو ٹیبوز تھے ان کو رد کر دیا ہے، اور ماشاء اللہ سے آج آپ ہمارے سامنے موجود ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی اسپیشلی،
वैसे तो इनको जानती है, लेकिन जो नहीं भी जानते, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो लोग मौजूद हैं वो भी शीरीन को जाने, इंस्पिरेशन है ये तमाम ख़वातीन के लिए. Oh, that's so sweet. You know, alhamdulillah, traveling is just one of the उर्दू में हमारी अब बात कोई होगी मसला हम करते हैं. You know, पता क्या हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है ट्रैवल करना, बिकॉज हम जाके देखते हैं, खुद जाके देखते हैं जो कुछ भी होता है. और मेरा ट्रैवलिंग शुरू आई थिंक हम जब छोटे थे तो हम पाकिस्तान ज़रूर जाते थे एवरी टाइम विद मम एंड डैड, और इतना मज़ा आता था. कल्चर डिफरेंट, यू नो, माहौल डिफरेंट, प्यार से जितना भी यू नो रिश्तेदार में जाना, दावतें, यू नो, चिड़ियाघर, कभी वाटर पार्क, कभी इधर उधर. तो आई थिंक उस टाइम से मुझे बहुत पसंद था फ़्लाइट पकड़ो और इन्जॉय करो. But you know, traveling definitely is something important, and वो मेरे साथ ही रहा वो जो ख्वाहिश, passion, yes, exactly. So I started doing it. अब तक कितनी कंट्रीज़ में आप सफ़र कर चुकी हैं, एक्सप्लोर कर चुकी हैं? You know, I feel अभी तो बहुत दुनिया बाकी है. You know, अभी तो बहुत दुनिया बाकी है. But alhamdulillah, I would say my favorite Palestine. फ़िलिस्तीन भी काफ़ी मैं जाती रहती हूँ. अब जनवरी में हम जाएंगे तो हमारा 10वां सफ़र होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पर भी we've been to Italy भी गए हैं, लेबनान, टर्की सीरिया बॉर्डर, यू नो, मोरक्को. अभी मोरक्को से ही वापस आए थे. पहला जो उन्होंने गेम जीता ना, तो हम उधर ही थे, अब वहाँ पे मौजूद थे, उधर ही थे. तो और उन्होंने ओह माय गॉड, उन्होंने जो सड़कें थी बंद कर दी. वो सब आए अपने रेड और वो मेकअप लगा के, रेड फ्लैग सारे. हमने सोचा हमारी तो फ्लाइट गई, बिकॉज इट वाज दे शट डाउन एवरीवेयर, सारे सड़क, एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग. जो छोटे थे बच्चे और बुजुर्ग भी आ गए थे बाहर, एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी. सो इट वाज रियली नाइस. अच्छा शीरीन, देखें ना, यही तो खूबसूरती है अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, कि अब बहुत से लोगों ने उसको यकीनन टीवी पे बैठ के तो एंजॉय किया होगा, वो उन मनाजिर को जो मोरक्को की जीत के जो भी मोरक्को फैंस थे, लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से आप खुद वहाँ पे मौजूद थी, और वो एक ऐसा लाइफ टाइम का बाज़ोकात एक्सपीरियंस होता है कि जो शायद दोबारा मौका भी ना मिले. और फिर वहाँ पे लोगों के दरमियान में मौजूद होना, जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको खुद ऑब्ज़र्व करना, जो मुख्तलिफ कलर्स हैं वहाँ की ज़िंदगी के, उनको ऑब्ज़र्व करना, तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात है. अच्छा शीरीन, अगर बात करें कि ये किस तरह से आपने शौक़ का तो बताया कि ट्रैवलिंग का शौक़ था, चूँकि बचपन से ही आना जाना था मुख्तलिफ जगहों पर, तो उसके बाद आपने उसको कैरी किया अपने साथ, लेकिन इसको एक प्रोफेशनल अंदाज से चलाने में कि आप अब खुद ग्रुप्स लेके जाती हैं, और ख़ासतौर पे वो ख़वातीन के ग्रुप्स भी होते हैं जिनको आप साथ लेके जाती हैं, ये ख्याल कैसे आया और क्या ये बहुत कोई मुश्किल काम था? आई थिंक यू नो, पता क्या, ये शुरू मस्जिद अल-अक्सा से ही हुआ था फ़िलिस्तीन में, क्योंकि हमारी कम्युनिटीज़ में काफ़ी अभी भी डर है कई जगहों में जाने के कि मुश्किल होगा या कुछ हो जाएगा. और जब मैं गई थी ना पहली दफ़ा, एंड आफ्टर शादी के बाद, बच्चों के बाद, मैं पहली दफ़ा अकेली जब गई थी, मैं फ़िलिस्तीन ही गई थी. आखिरी 10 दिन थे रमज़ान के. वाह. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ब्यूटीफुल. एंड जब मैंने उधर जाके देखा, उधर बैठ के बात की, यू नो, विद द पैलेस्टीनियंस, उन्होंने यही कहा कि यू नो बस हमें भूलना ना, और बार बार आना, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको लेके आना. तो उधर से ही जैसे मेरी हुई थी कि लाइक यू नो वो बच्चे भी अब थोड़े ठीक हैं. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने होम स्कूल भी किया हुआ था, सो एकेडमिकली वो ठीक थे, मैच्योर भी थे. तो मैंने इसलिए शुरू किया. जस्ट 2 months आफ्टर, 2 महीने के बाद मुझे फिर से आया इनविटेशन कि मस्जिद अल-अक्सा आओ, और हमारे साथ प्रोडक्शन टीम में वो जो एक फ़िल्म बन रही थी, वन नाइट इन मस्जिद अल-अक्सा. तो उधर मैंने बस अचानक से ही, आई थिंक शायद कोई अनकही दुआ थी, तो मैं फिर वापस विदिन 2 months आई वाज बैक देयर. तो उसके हिसाब से एवरीवेयर वाज बुक्ड, जो होटल्स थी फुली बुक्ड थे. एंड I just ended up with I think like a 4-bedroom apartment. तो मैंने सोचा मैं खुद अकेली 4-bedroom apartment में ये क्या है. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, अपने फैमिली को बोला, तो यू नो चलो हम चलते हैं. तो उधर से ये शुरू हुआ. So that was the first official sort of, not official, maybe informal group that I took.
and alhamdulillah from there it was just جتنے بھی لوگ آپ لے کے جا سکتے ہیں اور ادھر کی جو کوز ہے اور you know ادھر کے بندے جو یقیناً، اور تمام لوگوں کا ایک جو قلبی رشتہ ہے وہ اس جگہ کے ساتھ ہے. مکہ اور مدینہ کے ساتھ بھی الحمدللہ ہے، لیکن وہاں پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جانا بہت آسان ہے، اور جس کا خاص طور پہ اس ملک میں رہتے ہوئے جب بھی جانا چاہے جانا ممکن بنا بھی سکتا ہے. لیکن آپ نے جس طرح بتایا مسجد اقصیٰ، اور اس کو یقیناً وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور جو لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں جس طرح سے آپ ان کو اس میں معاونت بھی کرتی ہیں، ان کو لے کے بھی جاتی ہیں. اچھا شیریں، بعض اوقات کہا یہ جاتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو ڈیل کرنا. اب اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مشینوں کو ڈیل کرنا تو آسان ہے، لوگوں کو ڈیل کرنا بعض اوقات، اور پھر جب گروپس کو لے کے جانا، کیونکہ مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس میں مختلف ایج کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. ایون اگر تو آپ بینگ فیمیل جو ٹور آپریٹر ہیں، آپ اس کو لے کے جاتی ہیں، کیا کبھی محسوس ہوا کہ کوئی فیمیل ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل شاید زیادہ ہو گئی اگر کوئی اور آپریٹر ہوتے؟ پتہ کیا آئی تھنک ایک تو جگہ پر چلو ٹھیک ہے، یہ جو لڑکا لڑکی کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور یو نو اتھارٹی اینڈ یو نو لیڈنگ کہ یہ کیا ہے، یہ تو یو نو شی از ناٹ اے مین. لیکن ڈیفینیٹلی ان مسجد الاقصیٰ ان جیروسلم آئی فیلٹ کہ ان فیکٹ بیکاز آئی واز اے فیمیل مجھے زیادہ جیسے رسپیکٹ اینڈ زیادہ آرام سے ہینڈل کیا. سو مسجد الاقصیٰ ڈیفینیٹلی آئی مین آئی بین عمرہ ایز ویل. Alhamdulillah, beautiful Masjid al-Nabawi and you know Masjid al-Haram as well. لیکن مسجد الاقصیٰ ایک مسجد ہے جو جیسے بالکل فیملی فرینڈلی. یہ نہیں ہے کہ عورتیں نہیں ادھر سے جا سکتی یا یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. ادھر کا وہ جو امام پریزیڈنٹ بھی ہے امام ابو یوسف سنینا، وہ فلی ایکسیسیبل سب کے لیے، یو نو لڑکی یا لڑکا whatever. So I found it actually very refreshingly easy to travel there. تو اس لیے میں نے اپنے گروپس جو بھی شروع کیے ہیں وہ اللہ نے بہت آسان میرے لیے کیا تھا. اینڈ اوپر سے میں سوچ رہی تھی کہ میں کر سکتی ہوں، لائک کین آئی ڈو اٹ. اور میں بیٹھی ہوئی تھی ایکچولی آفٹر مغرب ان مسجد الاقصیٰ، اینڈ وہ امام ابو یوسف سنینا باہر آئے اور میں پوچھ رہی تھی اپنے آپ سے، اور میں سائن جیسے آئی وانٹڈ اے سائن. میں نے اپنی فیملی سے بھی بات کی کہ کیا لگتا ہے میں شروع کروں گروپس لے کے آنا. اینڈ وہ آئے باہر اینڈ میں نے ان کے ساتھ بات کی. انہوں نے ریکگنائز کیا رمضان سے، اینڈ انہوں نے خود جیسے دعا دی کہ یو نو اللہ آپ کے لیے ایزی کرے اور آپ کو پاور اور اسٹرینتھ دے کہ آپ گروپس لے کے آئیں. تو انشاءاللہ فرام دیر لائک اٹس بین. اس کے بعد پھر جو آپ کے قدم ہیں وہ رکے نہیں الحمدللہ. بالکل نہیں رکے. ایوری 2 months آئی تھنک وی وینٹ، اٹ واز لائک ریکارڈ. اچھا شیریں، یہ تو آپ نے ساری یادیں تازہ کی، اس کے علاوہ جو وہاں پہ کلچر ہے، جو ہسٹری ہے، جو تہذیب ہے، اس کی بھی کچھ یادیں ہم سے شیئر کریں. اور اسپیشلی جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی بھی ایک فیئر ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے لیکن ہم نہیں جا پائے، ہمیں ایئرپورٹ سے واپس جانا پڑا، تو ایسے کوئی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے کچھ اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے؟ آئی تھنک یہ یو نو جانے میں کافی اسپیشلی وتھ برٹش پاسپورٹ ہمارے لیے آسانی ہے، اور کافی ریئر ہے کہ کوئی ایئرپورٹ سے ہی ان کو نہ کر دیا جائے. ہمارے ٹرپس میں کافی ہم گئے اور الحمدللہ کبھی نہیں آج تک ہوا. ہم پہلے جب جانے سے پہلے بھی سب کے ساتھ جیسے بریف کرتے ہیں، کویشچن اینڈ آنسر سیشن، تاکہ وہ پوچھ سکتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ادھر سیکیورٹی کے حساب سے وہ سیکیور رکھنا چاہ رہے ہیں، سو وہ کویشچنس بھی زیادہ کرتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ کوئی یو نو مینٹلی جو ڈسٹربڈ ہے کوئی ادھر جا کے ایگریشن یا ایگزیکٹلی کوئی یہ نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ اسٹرکٹ ہیں ایئرپورٹ کے اوپر. بٹ یو نو آئی تھنک ون آف دا تھنگس جو ابھی بھی مجھے کافی جیسے ہوتا ہے از ہمارے جو حج اور عمرہ کے جو ایجنٹس ہیں ان کو یا تو غلط فہمی ہے یا وہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، لیکن وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ فلسطین نہ جاؤ، پہلے حج اور عمرہ کرو. لیکن یہ جو مسکنسیپشن ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ اسٹیمپ بھی نہیں کرتے پاسپورٹ کے اوپر. آپ کو ادھر
मिलता है पेपर वीज़ा, Okay. तो वो बस आपने अपने पास रखना है, इतना छोटा सा होता है बस. जी जी. And it's just you know, it doesn't affect travel आपने anyway. बिल्कुल ठीक पॉइंट रेस किया है कि जो एजेंट्स होते हैं वो मिसगाइड करते हैं, क्योंकि इराक वॉर के बाद इराक भी लोग जाते रहे और ईरान में जो भी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी ईरान में जाते रहे, लेकिन जब मस्जिद अल अक्सा की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैला दिए जाते हैं कि वहाँ तो शायद आप जा ही ना पाए. Yeah, I mean, it's really sad because that is the third holiest site. That वो हमें बताया गया है कि हमें जाना चाहिए. वैसे और ऊपर से मैंने कल वीडियो देखा, अगर आप एहराम भी पहन के जा सकते हैं फ्रॉम मस्जिद अल अक्सा टू उम्रा, एंड इमेजिन आपके जो तीनों इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स in हैं वो one कवर trip. हो जाए एक ही टूर में. ये तो इससे Yes, ज़्यादा सुभान अल्लाह. बाबरकत ब्लेस्ड जर्नी कौन सी होगी. अच्छा, कुछ इस हवाले से भी शीरीन, जैसे नीलम ने भी तज़किरा किया था उस हवाले से कि वहाँ का जो कल्चर है, चूँकि एक बहुत इनरिच हिस्ट्री है वहाँ की, और वहाँ के कैसा है वो उस कल्चर के बारे में बताइए कि टेस्ट कैसा है पैलेस्टाइन का. लिबास कैसा है, उनके जो खाने हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. Yes. यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ जब भी वहाँ पर जाएं. फिर उनके जो यूथ है उनमें पढ़ने लिखने का हम देखते हैं बड़ा ज़्यादा रुझान है. तो उन लोगों को आपने कैसा पाया? I mean, I think amazing people, honestly, जो उनके अंदर से वो strength, resilience नज़र आती है ना, despite जो कुछ भी आगे पीछे हो रहा है, वो हैं इतने strong, you know, very warm-hearted, बहुत open, बहुत friendly. उधर अगर जाओ बाज़ार में भी, जैसे बिल्कुल पाकिस्तान में भी बाज़ारें होती हैं, उधर बिल्कुल, एंड सारे स्ट्रीट्स एक ही जैसे लगते हैं. तो उधर you know स्वीट स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, चाय की दुकानें, you know सब कुछ है उधर. कपड़ों के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल, you know the patterns, बिल्कुल. और वो लॉन्ग ड्रेसेस जैसे पहनते हैं, और वो जो you know. सर पे भी जो वो पहनते हैं वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है Yes, उनका. yes, a little bit like जैसे अर्टुरुल में Turkish, नज़र आया था. बिल्कुल, Yes, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल. ही है. तो बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है डेफिनेटली. एंड ऊपर से पता क्या, उन कंट्री में जाके ना तो ईमान भी साफ नज़र आता है जिधर भी देखो. इट्स ईमान फर्स्ट. सो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ दोज कंट्रीज़. मैं तो कहती हूँ कि मस्जिद अल अक्सा हमारे लिए जो है ना, उम्मा अगर आंखें खोल के और दिल खोल के अंडरस्टैंड करे तो सब उधर ही जाए, इंस्टेड ऑफ के मल्टीपल उम्राज. वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है डेफिनेटली, लेकिन इंस्टेड ऑफ बार बार उम्रा पर जाने, उधर अगर ठीक, जाके हर देखें. किसी का अपना शौक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर आपने कुछ उम्रे कर लिए हैं बिल्कुल. तो फिर एक नई डेस्टिनेशन, खासतौर पे जिस तरह से यूके के लोगों के लिए तो जाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं. Easier, टाइम भी shorter. शॉर्टर, बिल्कुल. It's a short flight, 4.5 hours दुरुस्त. from London. तो ये अच्छा easy. नीलम, हमने शीरीन से बात की बहुत ज़्यादा उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के हवाले से, तो लेकिन इनकी शख्सियत सिर्फ ट्रैवल के इर्द गिर्द नहीं बिल्कुल घूमती. ऐसे शीरीन, आप जो वर्ल्ड हिजाब डे यूके एम्बेसडर भी हैं, पीस एम्बेसडर भी हैं. पीस एम्बेसडर भी हैं, तो इन एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी हमारे साथ शेयर करें, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें. Absolutely. I mean, alhamdulillah. Okay, so 3-4 साल पहले इधर भी लंदन में एक स्कूल के हिसाब से वो बैन करना चाह रहे थे कि बच्चे हिजाब ना पहने. तो उस टाइम पर ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, तो इधर कंट्री में जिधर इतना राइट्स के बारे में करते हैं, फ्रीडम एंड सारा कुछ, और ये बैन करने की कोशिश करते हैं, ये तो इनकी जगह बिल्कुल नहीं है. सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और वर्ल्ड हिजाब डे का ऑर्गेनाइजेशन जो है मुझे मिला, तो मैंने उनके साथ जैसे रब्ता किया. आई मेट द फाउंडर नाज़मा खान, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त वैसे बन गई. तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ मैं इधर क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प. तो उस हिसाब से वी वर जस्ट वर्किंग टुगेदर ऑन हिजाब कैंपेन्स के एक्चुअली ये इसका मतलब क्या होता है, हम क्या नहीं कर सकते, एंड जस्ट टू एम्पावर जो मुस्लिम वुमेन के काफ़ी स्ट्रगल होती है वैसे, पहनने में भी, उतारने में भी, ना पहनना, चॉइस में, देयर सो मेनी थिंग्स हियर. मस्जिद के हिसाब से या फैमिली के हिसाब से कई लोग निकाबियों को नहीं एक्सेप्ट करते हमारी अपनी कम्युनिटीज़ में, और वो भी एक हिजाब है, वो भी एक निकाब जैसे so there's a lot of things within the hijab. तो इसलिए मैं वर्ल्ड हिजाब
डे को सपोर्ट करती हूँ एंड इट्स 1st of February every year. It's the 10th anniversary. Great, तो mashallah. alhamdulillah this year's campaign is around progression not oppression. तो यही बात होती है कि ये भी पहन के मैं सब कुछ कर सकती आपको हूँ. रिस्पांस कैसा मिला? क्योंकि ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी से तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिली होगी, बाकी कम्युनिटीज़ का रिस्पांस कैसा था इस पे? आई थिंक इट्स अ मिक्स, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड वेस्टर्न कम्युनिटी के साथ भी काम करते हो तो फिर भी उधर रिस्पेक्ट मिलती है. इट्स जस्ट कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं. अगर आप ऐसे, पता है क्या, मुझे फ़ोन कॉल आया मे बी 2 weeks ago, तो लेबर से आया, लेबर पार्टी से, तो वो पूछ रहे थे कि आप काउंसलर, आपका प्रोफाइल देखा है, प्लीज़ हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बनो. तो मैंने कहा मैं आपको पहले से ही बताता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ. एंड इट वाज अ प्रीडोमिनेंटली वाइट area and I was just like, how it's not going to work. थोड़ा रेसिज्म का भी मसला है और इस्लामोफोबिया का भी मसला है. तो मैंने कह दिया, तो उसने कहा हाँ फिर फ़ोटोज़ के लिए हिजाब उतार देना ना. तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये इसलिए नहीं मैं बता रही कि मैं हिजाब पहनती हूँ, ये रहेगा और मैं बस आपको अवेयर करना चाह रही हूँ. तो उसलिए एट दैट पॉइंट आई थॉट टू माय सेल्फ, चलो ये भी कर लेते हैं, just to for an education point of view, कि सबको समझ हो कि हिजाब क्या मायना रखती है. ये बहुत अहम बात है कि अभी तक बहुत से लोगों में ये अवेयरनेस ही नहीं कि जो हिजाब है ये किस चीज़ का सिंबल है, जो मुस्लिम वुमेन जो इसको ऑब्जर्व करती हैं वो किस वजह से करती हैं. अच्छा शीरी, बिल्कुल जो हम ब्रेक के करीब हैं और कुछ इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो मज़ीद ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं हमारी कम्युनिटी में से, अगर वो भी किस तरह से अपने जो उनके पैशंस हैं उनको वो पूरा कर सकती हैं. जो मुख्तलिफ हम देखते हैं कल्चरल रुकावटें होती हैं और किसी भी वजह से वो अगर रुक रही हैं तो किस तरह से वो आप उनको मोटिवेट कर सकती हैं कि वो भी आगे आएँ और अपना जो उनका पैशन है उसको पूरा करें. बिल्कुल. अब जैसे पता क्या, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, है ना. हम या बेटी जब होते हैं, दैट रोल, किसी की बीवी होना, किसी की माँ, ये जो सारे हमारे पास होते हैं ये भी हम कर सकते हैं और ऊपर से और भी कर सकते हैं. जो भी ख्वाहिशें होती हैं वो भी अल्लाह की तरफ से होती हैं. तो बिल्कुल बस अपने अराउंड यू शुड हैव कि सब सपोर्ट करें आपको, और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. बिल्कुल अल्लाह से मांगना होता है और अल्लाह एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह गिव्स यू. तो मैंने ये नहीं कभी सोचा कि मैं ये नहीं कर सकती. मैं टाइम बनाती हूँ या मैं सोचती हूँ ओके अगर ये करना है तो ये मुझे करना पड़ेगा. सो यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ. लेकिन डेफिनेटली 100% जो कुछ भी आप करना चाह रही हैं बिस्मिल्लाह करें और करें. बिल्कुल, ये बहुत अहम पैगाम है कि किसी भी चीज़ को जो है किसी वजह से जो आपके शौक़ हैं उनको पीछे नहीं रहना चाहिए. बहरहाल बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की शीरी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सूदिंग और पीसफुल सी एक कॉन्वर्सेशन थी. ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको सुनते जाएं और आप बोलती जाएं, इस तरह की एक कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ. बहुत ही अच्छा लगा दिल से ये बात, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इंटरव्यूज़ की तरह लोगों से बात करते हैं, लेकिन आप ये ऐसा एक एक लफ्ज़ और एक एक बात बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी मैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बहुत ज़बरदस्त, बल्कि नीलम हमें सैर करवाएंगी कहीं एक जगह की, कहाँ की, ये हम जानेंगे ब्रेक से वापस आके. देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू.